мақсад ба намояндагӣ мефариста наздаш ки бара хотама бигӯ ҳамо аспа бегам бисёр ҷавонмарда бисёр марда кай овозаш бару маҳату омадааст ҳамо аспа ё ҳадия кина ё ки мақсад ки ба як маблағе бифурӯша ҳар қадаре қиматш кина мехарда қисса кӯтаҳ мегӯяд намояндаш омад ҳамо фиристодаи қайсари рум бегоҳ рӯзӣ расид дар хайма ҳамон рӯз як рӯзи тӯфонӣ будааст боди чанг дига ҳами ғубора бардоштааст мега ҳаво ғуборолуд одами паҳлӯи хича намешиноса вақте хотам дид ки меҳмон аст одами ношиносай дарав даъватш кард хонаву мақсад ову иззатш кард наздаш таом овард гӯшт пухт гирифт оварда ҳамун шаб бечора шаб то саҳар хоб накардааст хизмати меҳмона кардай рӯзи дигар шид одатш ҳамин будааст ки то 3 рӯз меҳмондорӣ намекардай намепурсидай то ки куҷо мерай ки ӯ меҳмон гуфт ки хотам гуфт ман саросиматарам як хоҳиш дорам ай қайсари рум хоҳиш овардагӣ хай гуфт бигӯ гуфт ҳамун овозаи аспи хита шунидааст ҳамун раънора илтимос кард ки ҳамун аспа ё ҳадия кина ё агар бисёр қиматш баланд боша нархша бигам ман бихарамаш ман хотам гуфт охи ҳамин гапа барвақтарак нагуфти худои ҷон тамас кина то дина бегah омадӣ азбас ки дига охи ҳамун тӯфон буду чангу ғубор буд чарогоҳ рафта намешид ман ҳамин ай хавфи он ки ту шав гишна намонӣ меҳмонӣ аспа киштум раънора ина барои тура пухтум гирифтум овардам мардака бинед аспира ки шояд миллионҳо доллар қимат дошт меҳмон гишна намона гуфта хотам дар замони мушрикӣ гузаштагия дар замони ҷоҳилият не ки мардак ки буд бибинед ҳамун ба хотири он ки меҳмон гишна намона ҳамон аспа киштаст гирифтай овардаи меҳмоннавозиш кардай мега 5 аспиш дод ки узри моро дар қайсар бирасону бигӯ ина михел кор шид вақте омад гуфт ки барои меҳмон аспа киштай қайсар гуфт ки беҳуда ира таъриф намекардиян охи то шамол нажава барги дарахт намеҷимба хишо ба ҳолат гуфт хеле асп ман медоштам фарзанд ман мекиштум ӯро намекиштам кор ба хотири худоай тарбияи аспам ба хотири худоай дар замони ҷанги қодисия ҷанги қодисия ҷангест ки байни мусалмонову қушуни форсҳо воқеъ шудааст мегӯяд сардори қушуни мусалмонон Саъд ибни Аби Ваққос буд разияллоҳу таъоло анҳу соҳобии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам яке аз ашараи мубашшира яке аз ҳамун 10 нафаре ҳаст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар вақти ҳаёт буданаш башорати ба ҷаннат додааст ҳазрати Саъда ва ин Саъд ҳазрати Али мегӯяд ки ин Саъд ду сифате дошт ки ҳама соҳобаҳои пайғамбар ҳавасша мехӯрдан барои ҳамин ду сифаташ якеш он ки пайғамбар ира хол мегуфтааст тағоӣ азбас ки аз бани Зуҳра буд модари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз бани Зуҳра буд ира тағоӣ мегуфт хеши модариш буд ва дуввум мегӯяд ягона шахсе дар миёни соҳобаҳо ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам падару модарша фидош кардааст ҳамин Саъд ибни Аби Ваққос аст дар ҷанги Уҳуд Саъд бисёр тирзан будааст ҳазрат мегӯяд тирои кажалара рост мекарду медод ки ирми ё Саъд фадока аби ва умми ё Саъд ирми фадока аби ва умми ё Саъд тир бизан падару модарам фидот шава фахр мекарду ҳазрат ҳамин Саъд ибни Аби Ваққос сардори қушуни мусалмонон аст як аспе дора бо номи Саҳбо оли китобо аст рисолаҳо аст алхайл дар бораи асп аспҳои машҳуре ки дар араб гузаштагия пеш аз ислом дар замони ислом ҳамин қиссаҳоро меорани мақсад ки аспа дӯст медорему аспи бечораро мебарем дар байни биз меандозем заҷрш мекирем дар бораи таърихи асп балора намедонем ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам асп дошт аспа дӯст медошт ҳоли ҳамин човандозора ҷамъ кунед ки ҳамин кадомат номи ақаллан як аспи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалама медонед аксараш балора намедонанд аспо генералу маршалу як номое ки аз барои худо ба ислом аслан мувофиқат намекунад мегӯяд номи аспи ҳазрати Саъд Саҳбо будааст бисёр аспи машҳур аспи номдор дар нимҷазираи араб назир надошт мегӯяд ҳамин аспҳои арабски скакун имрӯз ҳам бисёр машҳурам медонед на қиматтарин аспҳо ҳисоб мешаванд ҳазрат мегӯяд дар ҷанги
قادسیه در همون جنگ حل کننده که بین فرس و بین مسلمان شده بود بیماری نقریس شده بود پدگره دیگه حرکت کرده نمیتونست اسب سواری اوس بیسته اما شبانه اومد همین اسو در دستش با تکیه یک شاگردش قشون گشته است که مقصد مردم روح بلند کنه تا اینکه مردم فرد در جنگ که قشون دشمن از اینا زیاد بود نگریزن استودگری کنن اومد که یک شخص با نام ابو محجن یه وقتا همین شراب نوش بوده است 8 بار حد شرب زده گیانش 8 بار هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در زمان ابوبکر صدیق هم در زمان حضرت عمر آخر بار 8م وقتی زدنش توبه کرد حضرت عمر گفت که یا امیرالمؤمنین مرا همین یگان جای دورتر بفرست همین ثبوت نکام دور باشم که با همین وسوسه میکنن مقصد با دستم در همین شراب میروه یه حضرت هم گرفت عراق فرستادش در همین جنگ قادسیه اشتراک میکنه یک نظم بسیار مشهور داره در همین مسئله عراق هرچی همین الکگولیکای ما نمیدونن اگر این نظم این بای روایات خیام به یه نول میزنه اذا مت فتفنی علی اصل کرما اگر مردم در بخی تا گورم کنه میگه زنده هم هایدش مردم در بخی تا گور کنه که ای آوی تا استخوانم استفاده برن همه را زمزمه کردم شمشیرش تیز دوره یه حضرت یکی گوش کرد نوشوری چرا تو حولی نمامی که پورا بس نکده حضرت قهرش کرد گفت بله در تخونه محکمش کنید در همون قصد قادسیه بودن یک خونه در محکمش کردن بیچاره را قلف و کلیدش زدیان در شد روز دیگه جنگ سر شده است به جنگی سخت بود صدای نعره و شمشیر با هم خوردن الله اکبر این دیگه بیچاره به طاقت شده و محجم درش تشب کرده است هی مسلمان ها یگان آدم زنده هست زن سعد زن با نام سلما آواز ششرید اومد تو کی گفت من ابو محجم چی میخواهی گفت التماس خواهر جان مرا اینجا رها کن نخو برادرای من در جنگ جان به جان آفرین تسلیم کنن در همین خیل روز نخو من یک جوانمردی سالم و غیرت در جای سویگی خواب کنم ای خدا نمیترسه شما را به خدا قسم گفت فردا ایدامن تو میگیرم در پیش پروردگار و این زن وقتی که نام خدا را گرفت ترسید میگه دروازه را باز کرد او گفت سعد من سیاست میکنم گفت اگر شهید شدم دیگه هیچی نمیگم نه که اگر زنده موندم اینت عهد میکنم که همه جمعیان بود همین تخونه میدرم در محکم که درنگ نمیوه و حضرت رهاش کرد برومد و گفت خواهر تا من میرسم در جنگ که جنگ خلاص بشه بگم بشه خیلی مسافه تا اونجا همین صحبا در اینجا باشه گفت در اختخونه گفت همین اسب جنگی باید در میدان باشه در ایتری روزی جنگ برای همون بیار گفت ای سعد نپرسیده چی من مولی او را میگه گفت انشالله سعد اجر ثواب شه وقتی دادنش دیگه هیچی نمیگه انشالله زنده که موندم با اسب میگیرم میارم میبری در اختخونه میبندی خبر نمیشه اسب آوردن اسبی مسته این حضرت خودش مست بالای اسوار میگه در میدان برو ما تکبیر قطعی گاه طرف چپ هجم میکنه گاه طرف راست هجم میکنه همه حضرت سعد ابن ابی وقاص تماشا داره کیف کرده است سبحان الله این دیوانه خدا کی باشه این مردی خدا کی باشه خوب تماشا کرد توبه‌گه را او حضرت هم جنگ کرده است میگه سعد تماشا کرد گفت به خدا قسم اگر به شرط من یقین نمیدونستم که صحبا در اختخانه یا ابو محجن در زندان هر آینه گمان میکردم که همین سواره ابو محجن هست همین صحبای ما در دلش رفته صاحب اسب من نمیفهم اگر چند میگه در اختخانه دلش در چی رفت این حضرت هم همون بگه سلوسیمه اومد اسب بردن در اختخانه بستن در اومد در همون تخانه درش محکم کردن سعد خیس لنگیده اسب شخوارگیری اومد او دلگوی حقه اومد که اسب در او و عرق گم تو بگر اسب دوونده است که اسبی مست در او و عرق گم همیتا خف کردگی بعد زنش سوال کرد که این اسب کی سوار شد گفت ابو محجن ابو محجن در زندان ایکو تو همین خیلی گفت که فردا روز قیامت مامندیر میشم از شما من دیگر نتونستم سرش رو و حضرت اومد مرا باز کرد ابو محجن ایجوش پرید خیست آغوشش کرد ای پیشونش بوسه کرد
گفت شخصی که همه خیلی جوانمرد در همتری روز محکم میکنه با خدا قسم نه جوانمرد برای وقتی برای اولی صبر کرد بگی همون صحبه را سورش همون ایت بخشیده باشه او زیبی تو داره مرده که ببینه کارش به خاطر خدا بود همون اصلا تربیت کردنش به خاطر خدا بود به خاطر خدا که بود ببینه در راه خدا با صرفش کرد یعنی وقتی کار به خاطر خدا باشه که دیگه فکری رو نمیکنی فکری همون آخرت تا میکنی فکری پروردگار رو میکنی سبحان الله اگه امروز همه صحبتی اسبا شد یک بزرگمرد خدا از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کرده است به نام قیس این قصه ها همه قصه های تاریخی برادرایی و افسانه نیستند قیس ابن سعد ابن عباده فرزند سعد ابن عباده شهسوار عرب پهلوان عرب یکی از امیرهای حضرت علی را والی مصر تعیین کرده بود وقتی زین بسر قدرت وزیری بگه مینیستری ابرون امام حسن نه که شخصیت بسیار ثروتمند بود جوانمرد بود با غیرت بود اسب سوار بود یک اسب پیداش به نام شهبا به حد اسب مقصد مشهور و معروف حضرت معاویه به هزار دینار خریدارش شده بود یه هزارش 1 میلیون میشود اگر در روی پیش عدد میلیون نبود 999,999 که میشید بعد یو به هزار میگفتن با میلیون دینار خریدارش بود همه اسب نه فرو همون اسب به حد دوست میداشت که هرگز همون اسب جدا نمیشید با همین قدر با هم دیگر رفیق دوسته که میگه همین یک اشتک میکشید اسب در کجای باشد پیدا میشید نزدش میومد یعنی خیلی مقصد همون خوردی ای تویچگیش کلونش کرد از خودش در موسم حج همون اسب قطعی اومد از حج حضرت در موسم حج حاجی ها وقتی که طواف زیارت خلاص کردن همه مناسک انجام دادن الکی رفتن اکثر شده است بعضی ها مدینه منوره به زیارت روضه شریفه می روند بعضی های دیگر الکی زیارت کردگی بعد حج اومدن خونه هاشو می رفتن همین وقت بین حاجی ها بحث می شود که امروز در میان صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه جوانمردترین سخاوتمندترینش کی باشه بعضی ها گفتن عبدالله ابن جعفر جیانی حضرت علی پسر جعفر تیار حقیقتا جوانمرد راسی مرد و خدا قسم قصه‌ای را بخونی و کارایی را بخونی که آدم در تعجب میمونه که خدای تعالی آدم اینقدر دلی وسیع میداده است اینقدر جوانمرد میشید است بار همراه حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما حج میرفتند با کاروان اگه اسبای مست داشتن خیلی شاه سوار آخی ای کاروان اندک دورتر غلطیدن گشنه و تشنه موندن یک خیمه ها دیدن اومدن پیش همون خیمه یک کمپیرک شتگی گفتن مادر سلامش دادن و گفتن یگان چیزی خوردنی نداری گفتن بچم هست اینمو همجا یک بزک بستگی بود است خیلی که ششیمو بگیری همون بزک همون کشی مقصد اویلای بسیار کمبغل قشاق بود است شوهرش بیچاره سرگین جمع میکردن سرگین میبرده است در مدینه علاوی میفروخته گفتم همون بزک خیلی یک تد بکشه مقصد پذیر من پیشی دگیم بزک کشتن 3 جمعه زرار بخید یا بس چی میشه و پاگیزه خوردنش و گفتن مادر ما از صدات ما از مجله منوره اگر من چید اومدی یا سراغ میدی انشالله خرسندت میکنیم این کمپین مهمون نواز هم یک دهه نپرسی که نام تو چیه حتی نامشونه نمیدونم میگه زدم بزاو برفتم میگه شوهرش اومد بیچاره که سرگیراش فروخته است اومده است یک چند نون خریدگی اومد بز نیست زنک این بز گجو شید تو 3 شاه پلنگ اومدن بچه های مزه بخشو ایروش و نور میبورید از سادات بدیم کشنه ایم گفتن خیلی بزرگ گفتم بکشید که من باش درید شود تو بزی بارد اکی دادی تا اخلا دومشون پرسیدی کیان گفت نه های کسوفت موردن دیگه اکه ترم میره قطیم سرگین جمع میکنی گفت دار و ندار مو یا بزمد ای سرت موندی انا می ترم میره سرگین جمع میکنی یا جویا ببره بفروشه بیچاره کمپیره که دیگه میبرد از قطیشم تری
این حضرت ها رفتن حج کردن گشتن اومدن ایبای چند ماه گذشته است. یه روز کمپیرک در پشتش سرگین همون کوچه قطعی میگذشته است که امام حسن دیدش. مادر گفت سلام علیکم مرا شلوخته گفت نه بچم. او گفت ما مهمونای رو خونده ایتی بزا کشتیم خوردیم کو. ها بچه رو سازی اول پرسیش کرد. بعد انا گفت چهار میکنی؟ گفت اینم تری سرگی فروشی میکنی. اما بزا که خورده دیگه در بالای جنگوی شلوار بوده ما رو تری سرگی فروش کرده است. 1000 دینار رو 1000 گوسپندش داد بگیم. بعد یک گلوم شد گفت که ایرا پیش حسین بر خالی نروا او ای ثواب نمونه نزد امام حسین آوردنش. امام حسین هم دیگه همین خوب پذیراییش کرد خیر مقدمش کرد. مادر جان مقصد انا چیکار کردستی همین خیر حسن چی داد؟ حسن گفت 1000 دینار و 1000 گوسپندم داد است. ایرم 1000 دینار و 1000 گوسپندش داد. بعد گفت که همه عبدالله بن جعفر هم ای ثواب قبول نمونه. رویش کردن از عبدالله بن جعفر کمپیره کرد. خیست اومد. بعد پرسید عبدالله بن جعفر که امام زاده ها چی دادن؟ او اول پیش من نمیوی. اول پیش من اومده که یک بزا که باز نمیدوختم حضرت را. برآورد میگه 5000 دینار و 5000 گوسپندش داد. یک رمه و مالی حالی بسیار گرفت و بعد شوهرش گفت دیدی نوجوان مرد که نیکی میکنه دردش نه انداز که ایزی در بیابان دهد باز. اینا خدای نیکل بزرگای اگر بشرط به خاطر خدا کاری را انجام دادی خداوند هیچ وقت مکافاتی عملی را تأخیر نمیکنه در همین دنیا میرسونه. این همین خیلی مرد بدن یا عبدالله بن جعفر. بعضی حجی‌ها گفتن که همین جوانمردترین شخص امروز در میان صحابه عبدالله بن جعفر است. بعد آخه این تعصب در همه جا هست. مردم مدینه منوره انصاریا گفتن نه گفتن قیس از عبدالله در جوانمردتر است. قیس بن سعد وقتی جنجال بالا گرفت یا آدمی به عقل گفت چی جنجال میکنی؟ هر دش در همین جهان هر دش در حج در مکه مکرمه چی میشه و یا امتحان شو کنیم معلوم میشه کی جوانمرد است. هو ایز هو. قصه کوتاه میگه یک مسافر فرستادن نزد حضرت عبدالله بن جعفر یک چند نزد قیس بن سعد. او یکی نزد حضرت عبدالله بن جعفر اومده بود. اومد که حضرت قصد سفر مدینه داره. شتر علاقه تیار کرده اگر شتر خوبه باید سوار شود و حرکت کنه. کمی آدم اومد که یا عبدالله انا مقصد که شنیدم همه جایی من مسافرم مبلغم تمام شده است یا پولی ندارم نزد فرزندان برسم کمک کرد. نگو بچه همی شتر نسوار شد. شترش سرخون بود است. شتروی فاسون. اگر لکسوس های امروزه دایی نمی لکسوس های 570 سوار شد بچه هم گفت های کرد. در درون خرجیرش گفت 500 دینار 500 تنگه کیلو. ایره خرجی را کرد خرجی سفر. سوار شد شتر آمد گفت این هدیه حضرت عبدالله بن جعفر حتی نام نپرسید که این یک خلطه تیلوی دیگر ممدود است. خیلی گفتن این حضرت اگر نیست تو میدونستیم که همه جوان مرده منتظر قیس نکرد. یک شخص نزدی او حضرت رفته است در خواب قیلوله قیس خوبه شب تا سحر در عبادت به دست نزد خانه خدا خواب قیلوله کرده است. این اومد وقتی گفت زد غلامش گفت که او حضرت خوبه دیرتر بیون. وای گفت خوب خیزم گفت من سراسیمم کارونم رفته است و نمیتونم اینجا که منتظر بیستم. و گفت من دیلم نمیشه و حضرتم بیدار کنم. بسیار افغار شده گرد. چی میخواهی؟ غلام پرسیدش چی میخواهی؟ نممکنم مقصد آدم محتاجم دست نگرم. در همین کنج خونه یک خلطه ده 1000 دینار بود است. 1000 تنگه تیلی. گرفت دوتش غلام. نه بگی برای گفت انشاءالله من همین دیلم گوهیم بده که همین صاحبم چیم نمیده ای سعید. بگی برای. من گرفت خلطه را گفت مرده که خوب من همین خودم دردی سری خودم بدم پای پیوده اوخی با این تیلای وزمینه در گردنم بار کردی یک چیزم نمیدی سوار شم خرای اصلا شترای که مقصد بار ما بگیرم برام عجب مرده کوی بدم نمیگه که ناشگری چه و 1000 دینار رو دادم و برا در 10 دینار رو همین شتری پیش بزرگ هم میخری در دهنی در اسب قیس بستگی ناشگری غلام هم جز نمیشناخت از چی بالا هم اسب مناسبت قیس با او اسب نمیدونست گوی نمی اسب سور شد برا او ما یک جا خر اسب میکنه اسب قیس سوار شدی برده اسب مسته
او اسب مشهور بود آخه همین روزا رو دیده بعضی اسبای هستگی فویگه دمی برای همه مردم میدونن که او چی اسبایی پیشکی علاقه پروگراف میدن که این اسب میبرن همون خیلی اسب است اسب سوار شد اسبی مستا اومد همه اسب دیدن گفتن خلاص گم نیست این عید جمعترش کنه است بعد گفت که ولی صبر کنی اینه کیلو هم دو دایم هزار تا نه که خودش دودگی نیست یورا یا خلو مشتو تو حضرت خودش خوبه ها شب گفتن کو بیستیم این بدور شما کوره عکسش کنی میشه این بچه این مردم این اسب بزرگ اسب پای بچه‌شون رو بلند میدونن تلخش میکنن حضرت پیش خیست غلام نزد شما که همیشه شو خواب بوده و یک مقصد یک آدمی محتاج اومد من دیدم نشید شما را بیدار کنم حضرت اما خلطه را دادمش برا بسیار کاری خوب کردی بچم بارا کاری خوب بعد گفت خول خلاص نیست حضرت گفت یک چیزی سواریم به ته اخمان یک جمعه همش را سواری ما در مدینه نباشیم که مقصد به همون اسب گفتم بگی سوار شما همین جوش پرید خیست این باشید همین رنگی که توگ میزنه تو همین تا پرید خیست گفت ای غلام آزادت کردم تو گفت با خدا قسم ای من جمعی محترم دهی من دیلم نمیشید خدا او اسب تو میرفتم یک چوپور جدا میکرد میخریدم او اسب تو ای من دا مردکتر بوده آزادت کردم بود یکی مرد بودم همین کاراشو به خاطر خدا بود هر عملی میکردم همون رحمت شونم به خاطر خدا بود غضب شونم به خاطر خدا بود